Good morning, students. Yesterday we discussed about the topics building blocks of algorithms. There is data variables, control functions, and algorithm design techniques, specification, abstraction, composition, and decomposition. Today's the objectives is specification and abstraction. First one is specification. What is specification? First, to solve a problem, first we must state the problem clearly and precisely. For example, we can solve some problem means first we can analyze a particular problem. What is the problem? How to get the input and what is the output? Get the output. That is the analyze. First analyze the particular problem. To design an algorithm for solving a problem, we should know the properties of the given input and the properties of the desired output. The goal of the algorithm is to establish the relation between the input and the desired output. So user, what is the input we can given? So which output we can expectation? That is the input output relation. See the screen. This is the diagram of input output relations. First user get the input, algorithm will solve the particular problem, and then expected output will be solved. So an algorithm is specified by the properties of the given input and the relation between the input and the desired output. In simple words, specification of an algorithm is the desired input output relation. The inputs and outputs are passed between an algorithm and the user through variables. The values of the variables when the algorithm start is known as the initial state. First we can clarify the initial state, starting state, and the values of the variables when the algorithm finishes is known as the final state. The starting state to final state, we can step by step solve the particular problem. This is the specification of solving the algorithms. Now see the screen. Now we see how write the algorithm. So how to solve the particular algorithm. We can see let P the required property of the inputs and Q the property of the desired outputs. Then the algorithm S is specified as, see the screen, first one is algorithm name. This is the algorithm name. It's got inputs. Second one is double hyphen inputs colon P. Third one is double hyphen outputs colon Q. The specification means that if the algorithm starts with the input satisfying P, then it will finish with the outputs satisfying Q. A double dash, the double dash indicates that the rest of the lines in a command. Comments are statements which are used to annotate a program. Human readers are not executed by the computer. இவனை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வந்து அல்கரிதம் வந்து எப்படி ரைட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்கரிதம் நேம் இஸ் இன்புட்ஸ். த செகண்ட் பாயிண்ட் டபுள் ஸ்லாஷ் டபுள் டேஷ் இன்புட்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்து நம்மளுக்கு கோடிங் எடுத்துக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ அல்கரிதம் இஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ். எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நம்ம செகண்ட் வால்யூமில் சி ப்ரோக்ராமிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த ஃபியூச்சரில் the lot of projects we can established in the company sites. So the company sites வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் சார்? ஸோ வாட் இஸ் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் என்ன மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிஸ்டமோட யூஸ் இல்லாமல் இப்போ எதுவுமே இல்லை. ஸோ சிஸ்டம் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணுறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சிஸ்டமில் தான் வந்து போய்ட்டு நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸில் கிளிக் பண்ணி எல்லாமே பண்ணுறோம். இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து சம் ஆஃப் த யூடியூப்பில் வந்து இது பண்ணுறோம், அப்லோட் பண்ணுறோம், டவுன்லோட் பண்ணுறோம், சம்திங்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கோடிங் டிசைன் பண்ணணும். ஸோ நம்ம கோடிங் டிசைன் பண்ணிவிட்டு யூஸருக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறோம்னா அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம். அந்த வெப்சைட் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் அந்த சோர்ஸ் எங்கே ஏறுறோம், எங்கே இறங்குறோம், எவ்வளோ ஹவு மெனி டிக்கெட்ஸ், என்ன டிக்கெட் நம்ம புக் பண்ணுறோம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்குறப்ப அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறப்ப சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்ஸாக அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த நேம் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம நம்பர் போய் நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஸோ நேம் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸில் வந்து நம்ம நேம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து அதில் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கோட பேசிக்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இருக்கப்ப ஸோ இந்த அல்கரிதம் எப்படி ரைட் பண்ணுறோம்
ஸோ அந்த டபுள் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த சி ஸ்க்ரீன் டபுள் டேஷ் இன்புட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த டபுள் டேஷ் இஸ் அ கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கமாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கமாண்ட்ஸ் அது ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டமில் நம்ம டைப் பண்ணுற கோடிங்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து சிஸ்டம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். பட் அந்த டபுள் டேஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கோடிங்கை கன்வெர்ட் ஆகாது. That is the one of the user annotated program for the human readers are not executed by the computer. இப்போ வந்து நம்ம அந்த டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு ஒரு லைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த லைனை வந்து நம்மளுக்கு கோடிங்காக எடுத்துக்கிறாது. தட் இஸ் த கான்செப்ட். அப்போ நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் கோடிங் ரைட் பண்ணுறீங்க. ஸோ வேறு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஸோ அதை வந்து நம்ம கோடிங்காக எடுத்துக்கிறாமல் அதுக்கு கோடிங் கொண்டோன்னா டெஃபனிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த டெஃபனிஷன்ஸ்லாம் வந்து கோடிங் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப அது வந்து கோடிங்காக எடுத்துக்கிறாது. தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் த கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த we can use double slash dashes or stat command line. In C++, a double slash indicates the rest of the line in a command. See the screen, the example program. So write the specification of an algorithm to compute the quotient and a remainder after dividing an integer a by another integer b. For example, divide 22, 5. His answer is 4, 2. See the screen, divide 22, 5. The answer is 4, 2. For example, நம்ம 22 5 ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப 4 5s are 20. ஸோ ரிமைனிங் 2 அதான் வந்து 4, 2 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வந்து டிவைட் 15, 3. The answer is 5, 0. இப்போ நம்ம 15 வந்து 3 ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப 5 3s are 15. ரிமைண்டரே இல்லை, ரிமைனிங் இல்லை. ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம 0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. So what are the properties of the inputs a and b அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா first one is a should be an integer, remainder is meaningful only for an integer division, and b should not be 0 since division by 0 are not allowed. We will specify the properties of the inputs as inputs a is integer and b not is equal to 0. So what is the desired relations between the inputs a and b and the output q and r? The two outputs, q is cosine, see the screen, q is cosine and r is a remainder and satisfies the property. So a is equal to q into b plus r அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா so a is the, for example a is 22 அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருவோம். ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து 22 இருக்குது. ஸோ ஈக்குவல் டு q is 5. ஸோ 5 ஆல் என்ன நம்பரை வந்து மல்டிபிள் பண்ணுறோம் 4. இப்போ 5 4s are 20. ஸோ ப்ளஸ் ரிமைண்டர் இஸ் 2. இப்போ 5 4s are 20 + 2 22. அந்த 22 வந்து a அப்படின்றது வந்து 22 ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். த ரிமைண்டர் ஆர் should be less than the divisor by 0. 0 விட லெஸ் தென் இருக்கும். சீரியஸ்லி 0 less than or equal to r less than b. ஸோ அவுட்புட் a is equal to q cross b plus r. The next one is specification as contract. What is specification as contract means? Specification of an algorithm serves as contract between the designer of the algorithm and the users of the algorithm because it defines the rights and the responsibility of the designer and the user. இப்போ அல்காரிதம் டிசைன் பண்ணுற டிசைனருக்கும் நம்ம அந்த அல்காரிதமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த யூஸருக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the lot of social websites, Facebook, Twitter, like for a lot of the social websites we can user வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பர்டிகுலர் வந்து வெப்சைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து டிசைன் பண்ணிருக்கவங்க வேறு ஓனர் தனியாக. ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பேசிஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிஸ் நம்ம கான்ட்ராக்ட் பேசிக்ஸில் அதை அக்சஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ensuring that the inputs satisfy the required properties is the responsibility of the user but the right of the designer. ஸோ வந்து அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ்லாம் வந்து டிசைனர் தான் சேரும். யூசர்ஸ் வந்து நம்ம எந்த ஒரு டிசைனையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒன்லி டிசைனர் மட்டும் தான் அதை நம்ம இது பண்ண முடியும். ஸோ டிசைன் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஆப்ளிகேஷன் டு சாட்டிஸ்ஃபை த டிசைர்ட் இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன். ஸோ இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஸில் வந்து டிசைனருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா டிசைனர் வந்து வி கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் அதை விட்டு வெளியில் வந்துடுவார். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு see the screen. So input output property and the output relations of rights and responsibility. So user is the right, is the responsibility, and the right side is the right, algorithm designer is the responsibility. So property inputs is a center, input output relationships. So this is the diagram. So next one is the example. So consider the specification of the algorithm square root. Square root of n. See the screen, this is the example. So the double slash inputs n is a real number. So real number means the positive numbers, not a negative numbers. For example, the square root அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா for example 25 அப்படினு இருக்கு அப்படினா 25 in the same two numbers நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினா 25 வரும். So ரெண்டு 5 5s are 25. So வந்து இப்போ square root of 25 is equal to 5.
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் அது மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வராது. ஸோ n is a real number, so n greater than or equal to 0. So output y is a real number such that y square is equal to n. This is the square root of n algorithm. ஸோ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் எழுதணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம எழுத முடியும். The next one is abstraction. And one example of abstraction is that to ride a bicycle, it is sufficient to understand the functioning of the pedal, handbar, brakes and bell. As a rider, we model a bicycle with these 4 features. A bicycle has a lot more details. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு நம்ம சைக்கிள் ஓட்டணும் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன நீடர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெடல், ஹேண்ட்பார், பிரேக் அண்ட் பெல், இந்த 4 மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ பட் இந்த 4 மட்டும் தான் சைக்கிள் அப்படின்னு இல்லை இருக்குது அப்படின்றது இல்லை. ஸோ நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை. ஸோ நோ நீட் டு நோ த பர்டிகுலர் பார்ட்ஸ். நம்மளுக்கு தேவையான 4 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இஸ் பெடல், ஹேண்டில் பார், பிரேக்ஸ் அண்ட் பெல். இந்த 4 மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு பைசைக்கிள் ஓட்டலாம். ஸோ திட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ ப்ராப்ளம் கேன் இன்வால்வ் எ லாட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த main details we can essential. So only a few details are essential. Abstraction is the process of ignoring or hiding irrelevant details. தேவையான டீடைல்ஸ்லாம் வந்து omit பண்ணிட்டு, so what is the problem in modeling a problem only by its essential features. In our everyday life, we use abstraction unconsciously to handle a complexity. So abstraction is the most effective mental tool used for managing complexity. So complexity-யா ஃபீல் பண்ணாமல் ஸோ தேவையான டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம யூசஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். If we do not abstract a problem adequately, we may deal with unnecessary details and complicate the solutions. அந்த சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஆயிரும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. எ மேப் இஸ் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த திங்ஸ் வி ஃபைண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட். வி டோ நாட் ரெப்ரசன்ட் எவ்ரி டீடைல் ஆன் த கிரவுண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூகுள் மேப் போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ரோட் மேப்பில் போகிறோம் அப்படின்னா ரோடு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அன்வான்டாக இருக்கிற ஹில்ஸு, அந்த ஹோம்ஸ், சம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ ஜஸ்ட் ரோடு மட்டும் தான் அந்த மேப்பில் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த பர்டிகுலர் பிளேசஸ், டெம்பிள் ஆர் எனிதிங் அப்படின்னா வந்து ஸோ பர்டிகுலர் அந்த வாட் ஆர் த நீடட் திங்ஸ், அந்த நீடட் திங்ஸ் மட்டும் தான் வருது. தட் இஸ் கால்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேட். State is a basic and important abstraction. So computational process have a state. A computational process starts with an initial state. Actions are performed in state changes. It ends with the final state. For example, see the screen. The problem will occur. A rectangular chocolate bar is divided into squares by horizontal and vertical grooves. We wish to break the bar into individual squares. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ கேன் அஸ்யூம் ஒரு டேரி மில்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும். அது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். பட் உள்ளே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சின்ன சின்ன ஒரு சாக்லேட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா irrelevant details we can omit. ஸோ தேவையற்ற நம்ம அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் omit பண்ணிவிட்டு வாட் ஆர் த நீடட். ஸோ வந்து சப்டிவிடடாக வந்து தனித்தனியாக கட் பண்ணணும். தட் இஸ் த நீடட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த சாக்லேட் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ஸாக நம்ம பிரிச்சிடலாம். அதுக்கு வந்து வேரியபிள்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எப்படி நம்ம ஒரு சிஸ்டமைஸ்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா we can use to the assignment statement. See the screen. The assignment statement is variable are named boxes to store values. Assignment statement is used to store a value in a variable. அந்த ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா, மேக்ஸில் வந்து ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம சிஎஸில் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ வேரியபிள் கோலன் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ. ஸோ ஒரு வேல்யூ 2 அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ. அந்த 2 அப்படின்ற வேல்யூவை ஒரு வேரியபிள் நேமில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா we can use to the வேரியபிள் நேம். அந்த வேரியபிள் நேம் நம்ம யூசர் என்ன வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம். MNX சம்திங் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த வேரியபிள் நேம். What is the use of assignment operator? So assignment operator is a right to left concept. ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூவை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். see the screen. ஸோ M is equal to M+3. ஸோ ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைட்லையும் ரைட் சைட்லையும் M இருக்குது. ஸோ +3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ M அப்படின்றது வந்து வேல்யூ வந்து எந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னோம். ஸோ ரைட் டு லெஃப்ட், அப்போ ரைட்டில் இருக்கிற இதை நம்ம வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். லெஃப்ட்டில் இருக்கிறத வந்து ஈக்குவல் டு லெஃப்ட்டில் இருக்கிறத வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஈக்குவல் டு லெஃப்ட்டில் இருக்கிற M இஸ் அ வேரியபிள், ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் இருக்கிற M இஸ் அ கன்சிடர்ட் அஸ் அ வேல்யூ. ஸோ ஆல்ரெடி M இஸ் 2. ஸோ 2 + 3 5. 5 இஸ் அசைன் டு த M. So M is equal to now 5. Now see the one example. What are the values of variables M and N after the assignment is line 1 and line 3. See the screen. 1 M, N is equal to 2, 5.
நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கமெண்ட்ஸ். இது வந்து நம்மளுக்கு லைன் வந்து நம்மளுக்கு கோடிங்காக எடுத்துக்கிறாது. ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்குறோம் எம் கமா என் என்ன. ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2, என் இஸ் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ எம் கமா என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் 3 அண்ட் என் மைனஸ் 1. ஸோ எம் கமா என் ஈக்குவல் இருக்குது. அப்போ வந்து எம் என் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ எம் என் வந்து 2,5. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம் கமா எண்ணில் வந்து எம் வந்து ஒரு 3 வந்து அடிஷன் பண்ணணும், என் வந்து ஒரு -1 அசைன் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் எம் கமா என் 2, 5 வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. எம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2, என் இஸ் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ அப்போ இங்கே வர்றப்ப தேர்ட் லைனில் ஸோ எம் வந்து ஆல்ரெடி 2 இருக்குது. அப்போ 2 + 3 5. 5 இஸ் அசைன் டு த வேரியபிள் எம். அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன 5. ஓகே. ஸோ வந்து ஆல்ரெடி என் ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ தேர்ட் லைனில் வந்து n minus 1. அப்போ 5 minus 1 4. அந்த 4 அப்படின்ற வேல்யூ என்னுக்கு வந்து அசைன் ஆயிருது. அப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்ஸில் வந்து n is equal to 4. This is the assignment statement. Students, today class is over. The 6th chapter also over. Again go through it. Thank you.